حدیث نمبر 4 میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللهم انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من علم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہیں دیتا، ومن قلب لا یخشع، اے اللہ ایسے دل سے پناہ جو ڈرتا نہیں، ومن نفس لا تشبع، اے اللہ ایسے نفس سے پناہ جو بھرتا نہیں، ومن دعاء لا یسمع، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہیں جاتی ہے، جس کی قبولیت نہیں ہوتی۔ اب عزیز طلبہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ہمارے سامنے 4 باتیں ہیں جن کے حوالے سے شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ ان 4 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ یہ میں نے آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کی ہے، تو آپ اس میں دیکھیے گا کہ حدیث نمبر 4 ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ اب آپ ہم چاروں چیزوں کو ایک ایک کر کے ہم بولتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے اے اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہیں دیتا۔ عزیز طلبہ ہم اس میں علم کی 2 قسمیں کرتے ہیں، علم کی 2 قسمیں کرتے ہیں، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم ضار۔ علم نافع یعنی بینیفیشل علم، یہ وہ علم ہے جو آپ کے فائدہ کے لیے، آپ کے آل و اولاد کے فائدہ کے لیے، آپ کے خاندان کے فائدہ کے لیے اور ریاست اور مملکت کے فائدہ کے لیے اور اس کی فلاح کے لیے علم سیکھا جاتا ہے، وہ علم نافع ہوتا ہے۔ اور شریعت میں ہر وہ علم جس کی فضیلت بیان کی جائے وہ علم نافع ہوتا ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا بکتاب اللہ، جس نے ایک حرف بھی کتاب کا پڑھا، کتبت لہ 10 حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل اقول، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو یہ تینوں ملا کر 30 بن گئی، تو یہ 30 نیکیاں ملیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بینیفیشل علم میں بہترین علم وہ ہے جس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص حلال کوئی فن سیکھتا ہے، کوئی بھی ٹیکنیشین بنتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے میں حلال کمائی کروں گا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالوں گا، تو وہ اس کا علم نافع ہے۔ جبکہ دوسری طرف علم ضار ہے، علم ضار میں وہ قسم ہے کہ جس میں ایک تو یہ ہے کہ شریعت نے اس کی علم کو سیکھنے کے حوالے سے اس کی مذمت بیان کی ہے، کنڈیم کیا، اور دوسرا علم ضار وہ بھی ہوتا ہے جو آپ یعنی نہ آپ کو فائدہ، نہ آپ کی ریاست کو فائدہ، نہ آپ کے خاندان کو فائدہ۔ مثلا آپ جادو کا علم سیکھتے ہیں، کہانت کا علم سیکھتے ہیں، علم غیب سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو عمومی طور پر ہم کالا علم کہتے ہیں، حالانکہ کالا علم وہ ہم اس کو عموماً جادو کا علم کہتے ہیں۔ تو یہ علم وہ ہے جس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاع عرافا، جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، کسی غیب کا علم بتانے والے کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کا سوال کیا، لم تقبل له صلاته 40 یوما، اس کی 40 دن تک جو ہے وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر اسی طرح ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ من اطاع عرافا، جو شخص کسی نجومی کاہن کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس آ کر کوئی بات پوچھتا ہے اور پھر اس پوچھی گئی بات پر پھر اپنی مہر تصدیق ثبت کرتا ہے، یعنی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا،
आपने फरमाया फ़क़द कफ़र बिमा नुज़िला अला मुहम्मद, गोया उसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली शरीयत का इनकार कर दिया। तो ये इल्म ज़ौर है। और फिर आप देखिए इल्म ज़ौर में बसा औक़ात इंसान ऐसा इल्म सीखता है। आप देखिए, आप बच्चों ने पहले अपनी पिछली क्लासेस में एफएससी में केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी। अब इसमें अब एक शख्स है, केमिस्ट्री पढ़ी है उसने और वो शराब बनाता है। आप तो देखें, शराब बनाना ये किसी आम आदमी का तो काम नहीं है। वो आदमी बहुत बड़ा केमिस्ट है, उसके इल्म में तो शक नहीं है। और वो इल्म ऐसा है कि जो इल्म उसको इल्म ज़ौर की तरफ लेके जाता है, और शरीयत ने उसको रिजिस कहा, नापाक कहा है, शराब को नापाक कहा। अब वो जुए का इल्म सीखता है और वो सोचता है कि मैं इसमें जुआ ज़्यादा से ज़्यादा रकम कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो ये उसके इल्म की तमाम किस्में हैं जिसको शरीयत ने हर लिहाज से कंडेम किया। तो लिहाजा हमें ये समझना चाहिए कि ये तमाम बातें वो हैं कि जिसको शरीयत ने जब कंडेम किए हैं, हमें भी इस लिहाज से सोचना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म का सवाल करता हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन पर दुआ लिखी है, आप इसको देखिएगा कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, ऐ अल्लाह बेशक मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म का सवाल करता हूँ। और फिर देखिए, अब देखिए अब इस नफ़ा बख्श इल्म में आपके वो तमाम उलूम आएंगे कि जिससे आपको फ़ायदा हो, आपकी ज़ात को फ़ायदा हो, आपके अखलाकियात को फ़ायदा हो, आपका दीन, आपकी शरीयत और आपके जो शरई एथिक्स हैं वो डैमेज नहीं होते, वो इल्म आएगा इसमें। इसमें आप देखिए, अगर कोई शख्स चोरी करने की चीज़ें सीखता है, किसी को सफाई करने की, जासूसी करने की महारत सीखता है कि मैं किसी की जासूसी कर लूँ, तो शरीयत में उसकी कंडेमनेशन की गई। तो इसलिए इल्म की यही दो किस्में हैं, इसमें दीनी बुनियादी की गुंजाइश नहीं है, ना ही शरीयत ने वो किस्में की हैं। हर वो इल्म जो आप नफ़ा बख्श है वो नफ़ा बख्शी होता है, जिसको शरीयत नफ़ा बख्श कहती है। तो इसलिए इसको समझना चाहिए। मुख्तसर तशरीह की है ताकि आप इसको पेपर में भी लिख सकें। दूसरी बात आपने पढ़ी, मिन क़ल्बिन ला यख़शअ, अल्लाह ऐसे दिल से पनाह मांगता हूँ जो डरता नहीं है। आप बेटा देखें सबसे पहले कि दिल क्या है। दिल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, आपने फरमाया ला व इन्ना फिल जसदि मुज़ग़ा, कि खबरदार जिस्म में गोश्त का हिस्सा है, गोश्त का टुकड़ा है। तो खबरदार जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है। और वो कैसा गोश्त का टुकड़ा है? फरमाया अला इन्ना फिल जसदि, अला व इन्ना फिल जसदि मुज़ग़ा, जिस्म में गोश्त का टुकड़ा है। इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, जब वो सही सलामत रहता है तो सारा जिस्म सही सलामत रहता है। वइज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, और जब वो गोश्त का टुकड़ा खराब हो जाता है तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। और खबरदार वो दिल है, ये दिल की कैफियत है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप दुआ कहा किया करते थे। उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया कि मा काना अक्सर दुआई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआ कौन सी होती थी? तो सईदा फरमाती हैं आपकी अक्सर दुआ ही होती थी, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह ए दिलों को पलटने वाले सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कर। और दूसरी दुआ भी इसी से मिलती जुलती, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह ए दिलों को पलटने वाले, फेरने वाले, सर्रिफ़ क़ल्बी, मेरा दिल फेर दे, अला दीनिक, अपने दीन पर। इसलिए दीन, ये दिल को साबित कदम रखना, ये हमारे लिए सबसे अहम और जरूरी है। फिर आप देखिए, ये दिल जो है, ये दिल इंसान के अंदर ऐसी गोश्त का हिस्सा है, ऐसा टुकड़ा है, ये बसा औकात, यानी एक तो वो है जो हम कहते हैं घबराहट का शिकार होता है। वो घबराहट बसा औकात दुनियावी होती है कि इंसान की तबीयत मुवाफिक नहीं होती, लेकिन बसा औकात रूहानी तौर पर भी होता है। दिल को सुकून नहीं मिलता, दिल को तमानियत नहीं मिलती, दिल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो कहा गया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। सूरह रअद की आयत है कि वो लोग आमनू जो ईमान लाए,
तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र के साथ ही दिलों को तमानियत मिलती है। तो इसलिए अल्लाह का जिक्र उसकी कई किस्में हैं। देखिए, आप तकबीर पढ़ते हैं अल्लाह को, आप तहलील पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, आप हम्द पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप तस्बीह पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह। ये वो तमाम किस्में हैं जिक्र की हैं जो जिक्र के हवाले से अल्लाह को याद किया जा सकता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, जो जिक्र है ये ऐसी तरोताज़गी वाली चीज़, इंसान जितना अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह को जितना ज़्यादा याद करेगा, उसकी कैफियत देखिए बेटा। ये है, आप अजीज़ तलबा आप तवज्जो से समाअत फरमाएं कि इंसान जब जिक्र करता है ना, तो उसके लिए उसकी जो मुर्दा कैफियत है दिल की, वो सारी रिवाइव हो जाती है। इंसान ने गलतियाँ की हैं, कोताहियाँ की हैं, गुनाह किए हैं, जिक्र करने से उसके गुनाह भी धुलते हैं। आप देखिए हदीस में आता है, आप देखिए दिल की कैफियत, दिल जो है ना ये स्याह भी हो जाता है, रूहानी तौर पर ब्लैक हो जाता है, यानी उसके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं करती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्द इज़ा अख़्ता, बंदा जब खता करता है, नुकितत अला क़ल्बी नुक्ततुन सौदा, तो उसके दिल पर जो है ना वो स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। आपने फरमाया इन ताबा, अगर वो तौबा करता है, सुक़िल क़ल्बुहु, तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है। व इन लम यतुब, अगर वो तौबा नहीं करता, ये स्याही उसके दिल पे गालिब आती है, वो गलतियाँ करता जाता है, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता, ये स्याही उसके दिल पे गालिब आती है और वो जंग बन जाती है, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा, कल्ला बर्राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कल्ला बर्राना, बल्कि उनके दिल जंग आलूद हुए, बवजह इसके जो वो कमाया करते थे, यानी जो वो करतूत किया करते थे, उनके करतूतों की बिना पर अल्लाह ताला ने उनके दिलों को सख्त कर दिया। तो ये कैफियत भी फिर होती है। और फिर अजीज तलबा आप देखिएगा, आप इसमें कि अब हम अपने दिलों को बेहतर करने के लिए अल्लाह का जिक्र करें। और फिर इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी बताई। हम बैठे बैठे ना देखें, मैं आपको बताता हूँ, सहाबी रसूल आता है, आके कहता है कि मुझे नसीहत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक्सिरुल कलाम बिगैरि ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र के बगैर कसरत कलाम ना करो। यानी गुफ्तगू इंसान करता जाता है, उसको एहसास ही नहीं होता, मैं बोलता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ, ना इसमें अल्लाह का नाम आया, ना अल्लाह के रसूल का नाम आया, ना कोई कुरानी आयत आई, ना कोई हदीस आई, कोई बात नहीं, अपनी गप्पे मारी और अपने आप को यानी एंजॉय करने के लिए इतनी गुफ्तगू की, लेकिन उस गुफ्तगू का ना उसको फ़ायदा हुआ, ना किसी और को फ़ायदा हुआ सिवाय। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक्सिरुल कलाम बिगैरि ज़िक्रिल्लाह, कसरत कलाम अल्लाह के जिक्र के बगैर ना करो। फ़इन्ना कसरत कलाम बिगैरि ज़िक्रिल्लाह कसरतुल लिलक़ल्ब, क्योंकि जब इंसान कसरत कलाम अल्लाह के जिक्र के बगैर करता है, कसरतुल लिलक़ल्ब, तो ये दिलों की सख्ती का बायस बनता है। और आपने फरमाया क़यामत के दिन, फ़इन्ना बअदल कलामी इलल्लाह व इन्ना बअदल्लाहि यौमल क़ियामह, और क़यामत के रोज़ जो सबसे दूर अल्लाह से होंगे, सबसे दूर अल्लाह से जो दूर लोग होंगे, अलक़ल्बुल क़ासी, सख्त दिल वाले होंगे। यानी जिक्र ना करना दिलों की सख्ती का बायस बनता है। ज़्यादा दिलों को नरम करने के लिए अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। और दिलों की सख्ती के हवाले से, जब दिल सख्त होता है तो दिल डरता नहीं है, इसी दिल से अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी। कफ़ारा मजलिस की दुआ आपके सामने लिखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए कहा करते थे कि मजलिस इख्तिताम होती थी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। यानी आप बेटा सुन रहे हैं ना, आप इसको, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जब भी कोई मजलिस बर्खास्त हो, उस वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए। और अजीज तलबा, तीसरी बात इस हदीस में जो बयान की गई वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे ऐसे नफ्स से जो बढ़ता नहीं। सबसे पहली बात है, नफ्स क्या है? नफ्स इंसान के अंदर उठने वाली उन ख्वाहिशात को कहते हैं जो इंसान के अंदर यानी पनपती, ख्वाहिश होती है, जन्म लेती है। अब वो ख्वाहिश, उसकी तीन किस्में कुरान करीम में बताया गया। नफ्स अम्मारा, ये आपके सामने अजीज तलबा लिखा है, नफ्स अम्मारा है, नफ्स लव्वामा है, नफ्स मुतमइन्ना है। सबसे पहली बात तो ये है कि नफ्स इंसान की ख्वाहिशात को कहते हैं, ये बात तो वाज़ेह है।
اب نفس امارہ ہے، امارہ کا مطلب ہے برائی پر ابھارنے والا، انسٹیگیٹ کرنے والا۔ انسان کی عمومی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ برائی کی طرف ٹیمپٹ کرتا ہے، انکلائنڈ ہوتا ہے برائی کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، 13ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو برات نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، برائی پر ابھارنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ نفس کی کیفیت ہے۔ اور پھر یہ ہے نفس، تو انسان کے اندر جتنی بھی برائیوں کو ابھارنے والی چیز ہوتی ہے وہ نفس ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نفس کو مارنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، تاکہ یہ خواہش جو ہے نا یہ مرے اور ہم اللہ کی طرف آئیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نفسانی خواہشات کو پالنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ دوسری بات میں نے دیکھیں، نفس لوامہ ہے۔ لوامہ کا مطلب ہے ملامت کرنے والا۔ قرآن کریم میں سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور نفس لوامہ کتنی بڑی چیز ہے، انسان جو ہے نا، آخر دیکھیں حدیث طلبہ میری بات کو غور سے سنیے، کہ انسان جب دنیا میں برائیاں کرتا ہے، آخر ایک دن ایسا بھی آتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اب میں نے بہت برائیاں کر لی، اب مجھے صحیح راستے پہ چلنا ہے۔ اب یہ جو اس نے یو ٹرن لیا ہے اور جب واپس مڑا ہے، اس واپس مڑنے کو، اس یو ٹرن کو، جو اس کے نفس نے اس کو ملامت کیا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں نا، تیرے اندر ضمیر نہیں ہے، آپ کی ضمیر کی آواز میرے اندر آئی اور میں نے یہ برائی سے باز آ گیا۔ آپ دیکھیے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کے شاگرد ہیں، اور ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، اور ڈکیتیاں مارا کرتے تھے۔ ایک دن ایک گھر کی دیوار پھلانگتے ہیں اور اندر سے آواز آئی قرآن پڑھنے کی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، سورہ حدید کی آیت۔ کیا لوگوں پہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرے؟ تو انہوں نے سوچا کہ یار وقت تو آ گیا ہے، فوری چوری چھوڑ دی، وقت کے محدث امام مالک کے پاس گئے، جا کے اپنی توبہ کی اور ان کے شاگردوں میں شامل ہو گئے، اور پھر راوی حدیث بن گئے۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے، انسان برائیاں کرتا ہے، ایک طالب علم ہے نا، ایک طالب علم وہ غلطیاں کرتا ہے، محنت نہیں کرتا، اپنے والدین کے پیسے ضائع کرتا ہے، کئی غلط کام کرتا ہے، آخر اس کو ایک دو سیمیسٹر پڑھنے کے بعد ہوش آتی ہے میں نے بہت بے شرمیاں کرنی ہے، اب بس کر، اب بس کر دوں۔ تو یہ جو اب اس نے یہ کام کیا ہے نا، ملامت اس کے اندر سے اٹھی ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری کیفیت ہے نفس مطمئنہ۔ مطمئنہ نفس وہ ہوتا ہے، یہ دو طرح سے ہے، ایک دنیا میں بھی، ایک آخرت میں بھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورۃ الفجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، یا ایتھا النفس، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی و رضا ہو کے لوٹ جاؤ۔ یہ ہے قیامت کے وقت، جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہو، جب وہ دنیا میں انسان نیکیوں کی طرف آتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اور وہ برائی سے اس وقت بچے گا جب فرائض کا اہتمام کرے گا، نماز روزے کا اہتمام کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے دوست سے، میرے ولی سے دشمنی رکھی، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی، اور بندے نے جس سے بھی ہمیشہ تقرب حاصل کیا ہے، مما افترضت علیہ، وہ انہی چیزوں سے حاصل کیا جو میں نے اس پہ فرض کی۔ اللہ نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، حج فرض کیا، یہ چیزیں کر کے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے بندہ جب نفل پڑھتا رہتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے حتیٰ احبہ، میں اس کو محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں محبت کرتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب یہ فزیکلی نہیں اللہ بنتے، اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ انسان کانوں سے غلط چیز نہیں سنتا، آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھتا، ہاتھ غلط طرف نہیں اٹھتے۔ یہ ہے جو مطمئن کیفیت ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے پھر، لیکن وہ اسی وقت ہوگی جب ہم یہ چیزیں اختیار کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نفس سے جو ہے نا پناہ مانگی تھی،
जो बढ़ता नहीं है, जिसकी ख्वाहिशें ही पूरी नहीं होती। हदीस में आता है ना कि अपने आदम को सोने की एक वादी दे दी जाए कि वो दूसरी और तलब करे, सोने की गोल्ड की बना के दे दी जाए, वो कहेगा नहीं एक और आनी चाहिए। इंसान की ख्वाहिशें जो बढ़ती नहीं। और चौथी बात थी, आपने फरमाया मिन दुआ ला युस्तजाबु लहा, अल्लाह ऐसी दुआ से पनाह मांगता, ऐसी दुआ से जिसकी कबूलियत नहीं। आप देखें इंसान की दुआ हराम कमाई से अगर वो करेगा तो दुआ कैसे कबूल होगी? आपको मैंने पहले भी हदीस बताई थी। आपने फरमाया अल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह ताला पाक है, पकीज़ा चीज़ को पसंद करते हैं। व इन्नल्लाह ताला अमरल मुमिनीन बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन, अल्लाह ने मोमिनों को वही हुक्म दिया जो पैगंबरों को। क्या हुक्म दिया? या अय्युहर रसूल, ए रसूलों की जमात, कुलू मिनत तय्यबात, पकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल। फिर आपने एक ऐसे शख्स का, सिंबॉलिक शख्स का तज़किरा किया, अशअस अगबर, जो बड़ा गंदा कैफियत है और बाल बिखरे हैं, तवील सफ़र करके आया है, या रब्बी कहते हाथ अल्लाह के सामने बढ़ाता है। हकीकत यह है उसका खाना हराम कमाई का, पीना हराम कमाई का, फरमाया लिबास हराम कमाई का, गज़ा हराम कमाई की। अल्लाह इस्तजाब, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? तो कबूलियत के लिए बेटा जी बुनियादी शर्त ये है कि उसकी कमाई हलाल हो। हलाल कमाई के बगैर कुछ नहीं हो सकता बेटा जी, हलाल कमाई के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए और इन चीज़ों को सोचना चाहिए। तो दुआ जो है ना कबूल उस वक्त ही होती है जब ये सारी चीज़ें ठीक हो। तो हमें अपने ज़ाती तौर पर इन चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये है बेटा जी, ये आपकी जो है ना वो बातें। तो बाकी ये भी है कि बंदा अल्लाह से मांगे, मायूस नहीं होना चाहिए। कुरान कहता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से उम्मीद ना हो। हदीस में आता है ना कबूलियत की 3 शक्लें होती हैं। बंदा मांगता है अल्लाह फलां चीज़ दे दो, अल्लाह पहली पोजीशन दे दे, अल्लाह मेरे बच्चे की शादी कर दे, फौरी हो गया काम, बंदा समझता है दुआ कबूल हो गई। ये एक शक्ल है। बसा औकात उसकी फौरी कबूलियत नहीं होती, दुआ उसने कुछ मांगी है, उसकी वजह से उसके ऊपर से कोई मुसीबत डाल जाती है, मुसीबत बला डाल जाती है। बाजार जाता है, चोरों के हाथ लगता है लेकिन बच जाता है। असल में दुआ उसने की थी, वो उस दुआ की वजह से चोरों से बच गया। मांगा उसने रिस्क था, बच चोरों से गया। मांगा रिस्क था, किसी एक्सीडेंट में बच गया। तो ये अल्लाह की तरफ से मुसीबत जो टली है वो दुआ की वजह से टली। अल्लाह ने उसके लिए फरिश्ता मामूर कर दिया था कि इसके ऊपर फलां मुसीबत आएगी, इसको वहां से बचा। दुआ की कबूलियत की तीसरी शक्ल ये है कि इंसान मांगता रहता है, उसकी दुआ ज़ख़ीरा होती है, वो फिर मांगता है, उसकी ज़ाहिरी कबूलियत कोई नहीं है, मुसीबतों में फंसता जाता है, लेकिन दुआ ज़ख़ीरा होती रहती है। कल क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने पेश होगा, तो जब ज़ख़ीरा शुदा दुआएं उसके सामने पेश की जाएंगी तो वो इतना खुश होगा, हैरान भी होगा, कहेगा कि काश दुनिया में एक भी दुआ कबूल ना हुई होती, आज मुझे यहीं पे अजर मिल जाता। तो ये बेटा जी ये है जी जो चौथी नंबर हदीस है आपने पढ़ी है।